салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хизмататон. Дар барномаи имрӯз 10 сентябр ин мавзӯъҳоро дорем. кӯҳантарин ҳизби Тоҷикистон бовар дорад ки имзои зарурии тарафдоронашро барои роҳ ёфтан ба сабқати асосии интихоботи президентӣ ҷамъ меорад. дар як ё ду рӯзи оянда ҳудуди 260 000 имзоро ба даст хоҳем овард ва ин мустақилияти коммунистҳоро нишон хоҳад дод. иёлоти муттаҳидаи амрико дар 3 моҳи ахир раводиди беш аз 1000 донишҷӯ муҳаққиқи чиниро қатъ кард. наворҳои фаҳшо ба ҷои барномаи дарсӣ ва ё чӣ гуна таълими фосилавӣ дар мактабҳои Қазоқистон чолишбарангез шудааст. кор дар ин самт идома дорад. бархе ҳанӯз пурра аз худ накарданд ва мо ҳам кори ҳар як муаллимро санҷида истодаем. аммо шурӯъ мекунам аз як хабари такондиҳанда. достонии вилояти Хатлон ба тафтиши куштори 4 ноболиғ аз ҷониби модарашон пардохтааст. дирӯз Назокатхон Тоирова, сокини 30 солаи ноҳияи Кушониён, фарзандони аз 1 то 10 солаашро буғӣ ва худро ба мақомоти милиса таслим мекунад. ангезаи ин амали даҳшатноки модари ҷавон маълум нест. падари кӯдакон дар замони содир шудани ҷиноят дар хона набудааст. ҳоло зан дар боздоштгоҳ қарор дорад. мавридҳои қасд ба ҷони фарзандон кардани занон дар Тоҷикистон сари чанд вақт расонаӣ мешавад. моҳи гузашта ҳам як зани 30 солаи дар ноҳияи Рашт худ ва 3 кӯдакашро ба дарё партофта худкушӣ намуд. таъхир дар таъмири бинои шаҳрдории Кӯлоб моҳҳои зиёд мешавад. кормандони онро ба қавле дарбадар кардааст. надоштани ҷои муайян сокинони корафтодаро низ дар ин шаҳр барои пайдо кардани намояндагони мақомоти маҳаллӣ сарсон намудааст. маҳмуҷон Раҳматзода мегӯяд ҳоло собиқ сохтмони Агроинвестбонкро ба бинои шаҳрдорӣ табдил доданд. бинои асосӣ дубора кай мавриди истифода қарор мегирад маълум нест. бинои ҳукумати шаҳри Кӯлоб 1.5 сол боз дар таъмир аст ва кормандонаш дар ҳар идора иҷоранишинанд. мебоист таъмири ин бино дар баҳори имсол анҷом мешуд. масъулони идораи молияи шаҳр гуфтанд барои саривақт таъмир шудани бино 1 млн 280 000 сомонӣ ҷудо шуда буд. аммо чӣ гуна харҷ шудани маблағро ҳоло тафтиш накардаанд. шумо аудит дорин, ҳами аудитотон ҳамиёра месанҷа мебинанд шумо ки ҳами пул куҷо шид. як ҳафта боз идораи шаҳрдориро муваққатан дар бинои Агроинвестбонк ҷой кардаанд. бо сабаби мушкили молиявӣ бонки мазкур кормандонашро ихтисор карда ҳамагӣ дар 2 утоқи бино ҷой гиранд. собиқ раҳбарияти ҳукумати Кӯлоб гуфта буданд сохтмони бино кӯҳна аст ва аз нигоҳи беҳдоштӣ кор дар ин ҷо ғайриимкон шуда буд. дар зимистон хунукӣ, дар тобистон аз гармо кору фаъолияти дуруст кардан наметавонистанд. инқадар кайки ки дар унҷо пайдо шудагӣ буд, мебахшед, омада ба ҳамон ҷои кабинети дуюму сеюм чорума лағат кай кирдагӣ буд. ма ки тозакор ҳастам, зебопарастӣ ҳаст, ин амалҳо бо сарвари давлатам дар ташрифашон мувофиқа шуд ва розигии худро дар таҷдиди ҳамин бино додам. баҳром Иноятзода замоне ки раиси шаҳри Кӯлоб буд 8 июн дастгир шуд. мақомот гуфтанд вай бо фасодкорӣ гумонбар аст. ҳоло маълум нест таъхир дар таъмири бинои ҳукумат ҳам бо амали собиқ раис раб мегирад ё не. гузориши маҳмуҷон Раҳматзода буд. дар идомаи барнома аз он хоҳем гуфт ки чӣ гуна дарсҳои фосилавӣ дар мактабҳо ба намоиши наворҳои фаҳшо табдил ёфт. аммо қабл аз он як огаҳӣ дорем.
ҳар ду бояд номзадҳо ба мақоми президенти тоҷикистон имзоҳои гирдовардаи тарафдоронашонро ба комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон пешниҳод кунанд. тафтиши ҳуҷҷатҳо ва сабти номзадҳо то 15 сентябр идома мекунад. барои ширкат дар интихоботи президентӣ 6 номзад аз аҳзоби сиёсӣ расман сабти ном шуда дар кишвар пешбарӣ шудааст. яке аз онҳо ҳизби коммунистии тоҷикистон аст ки аз кӯҳантарин маҳсуб меёбад ва ба гуфтаи коршиносон кайҳо боз дигар дар тоҷикистон тарафдор надорад, вале раҳбари коммунистҳо чунин назарҳоро намепазирад. معراج عبداللهیف رهبر کمونیست‌ها همچون نامزد این حزب به انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری پیشبری شده است. عبداللهیف میگوید کمونیست‌ها شانس پیروزی در انتخابات را دارند و در این کارزار سیاسی به پشتیبانی جامعه امید بستند. حزب کمونیست تاجیکستان در سال 2015 در پارلمان 2 کرسی داشت. در انتخابات سال 2015 آنها به پارلمان راه نیافتند. در یک یا دو روز آینده حدود 260,000 امضا به دست خواهیم آورد و این مستقلیت کمونیست ها را نشان خواهد داد. در مطبوعات مستقل بارها تاکید کردند که کمونیست ها توان جمع آوری امضاهای لازمی را ندارند و با امر حکومت امضاها به دست آورده خواهند شد. ما شانس داریم، کمونیست ها عمل کرده ایستادند، ستاد فعال است و موافق قرار انجمن ما این را اجرا خواهیم کرد. برنامه حزب در انتخابات تقریبا از شعارهای عبارت است که در برنامه‌های دیگر احزاب نیز دیده می شود. از جمله اصلاحات در مقامات حفظ حقوق، رشد استحصال وطنی، پس کردن سطح کمبزاعتی و مهاجرت مهنتی، کم کردن مقامات نظارت کننده، ریشه‌کن کردن رشوه‌خوری، حمایت حقوق کلکتیوهای مهنتی از هدفهای آن پیش بینی شده است. اما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به این باور است که صف این حزب را تنها چند عضو سالخورده پر می‌کنند. قسم زیادی آنها هنوز در سالهای 90 به صف آن شامل شده بودند. جوانان به گفته او به این حزب توجه نمی‌کنند چون در صف کمونیست‌ها بودن آینده ندارد و برای همین آنها هیچ شانس پیروزی در انتخابات را ندارند. حالا موقع کمونیست ها بیرنگ شده است و گمان است در وقت مسائل سیاسی نظر آنها به اعتبار گرفته شود. آنها هر تصمیم را که از طرف حزب حاکم گرفته می شود پشتیبانی خواهند کرد. آنها با این گذشته که دارند ذخیره کافی برای پیشنهاد کادر شایسته ندارند. مردم تاجیکستان با گذشت 13 ساله تقریبا فراموش کردند که زندگی در کمونیسم چی است. حتی نام داهیان و رهبران حزب و اعضای پلیتبیرو و حتی کمونیست های تاجیک را فراموش کردند. کارل مارکس، فریدریخ انگلس، سیمش کی بود؟ داهی بود با. برای پایدار نمودن خلق تاجیک خدمتی ارزنده گذاشتند. خیر اثرهای نوشتن. کمونیستان را من حرمت میکردم که مولانش رو نمیشناسم. همون گلاونیش لیلیم بوده که بعد دیگه سکپ پارتیز با کی کم پارتی بودن خیلی اگم 15 نفر بودن. قهار محکم جابر رسول. بر اساس قرار کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب‌های سیاسی تا 11 سپتامبر باید امضاهای ضروری را برای پشتیبانی از نامزد خود پیشنهاد کنند. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان 1 ماه بعد 11 اکتبر برگزار خواهد شد. برای اشتراک در این انتخابات نامزدی 6 نفر پیشنهاد شده است و معلوم نیست چند نفر آنها به مرحله اساسی راه خواهند یافت. شورای سیاسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی را تحریم کرده است. برنامه خبری رو ادامه میدیم. امروز حکومت چین ایالات متحده آمریکا را با مجازات سیاسی و تبعیض نژادی متهم نمود. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین میگوید پکین از این بیشتر هم واکنش نشان خواهد داد. این حرفهای مقامات چین بعد آن صدام می‌دهد که آمریکا درباره لغو روادید صدها شهروند چین در 3 ماه گذشته اعلام کرد. جزئیات از خیرامان بخازاده. مقامات در ایالات متحده آمریکا گفتند بر اساس قرار روز 29 می سال جاری ویزا یا روادید بیش از 1000 شهروند چین که با هدف تحصیل و یا تحقیقات در ایالات متحده آمریکا تقدیم شده بودند بکار گردیدند. یک سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت چنین تصمیم به خاطر پیشگیری از تهدیدهای امنیتی گرفته شده است. این خبر در حال نشر شد که با نزدیک شوی انتخابات ماه نوامبر امسال برخورد پرزیدنت دونالد ترامپ نسبت به چین شدیدتر می شود. روابط چین و ایالات متحده آمریکا در ماه‌های اخیر پرتنش شده است. روز 9 سپتامبر
اجرا کننده وظیفه رئیس دپارتمنت امنیتی داخلی چاد وولف اتهامات قبلی مقامات آمریکایی را تکرار کرد و گفت چین در خاک ایالات متحده آمریکا از راه تجارت‌های ناعادلانه و جاسوسی صنعتی تلاش می‌کند تحقیقات دانشمندان محلی را بدزدد و اینچنین دانشجویان چینی را در نقض مقررات ویزای آمریکایی گناهکار کرد. قرار مهم ترامپ در نسبت چین در واکنش به پایمالشوی ارزش‌های دموکراتی در هنگ کنگ قبول شد. یک سخنگوی دپارتمنت دولتی گفت تنها گروه خرد چینی‌های به ایالات متحده آمریکا آمده تحت هدف این قرار می‌باشند و دانشجویان و محققان قانونی خوش آمدند. چین ماه ایون گفت که مخالف همه گونه محدودیت در نسبت دانشجویان چینی است و از واشنگتن تقاضا کرد که برای تبادل و درک بیشتر اقدام بکند. میرویم به قزاقستان. تحصیل فاصلوی در قزاقستان ظاهرا ناکام می شود. آموزش از این راه برای خواننده ها به سختی دست می دهد و برنامه هایی که درس ها طریق آن گذرانده می شوند هرچی بیشتر هدف خکران قرار می گیرند. حمله‌وران در جریان درس ها برای کودکان نوارهای فحش را پخش می کنند. تلویزیون نستایش وریم این موضوع را پیگیری کرد. گزارش را از میرزانبی خالقزاد می شنویم. این درس زبان روسی تا دیر باز در خاطر خوانندگان صنف 5 در یکی از مکتب‌های المعطا می‌ماند. در جریان درس به آنها به جای تصویر قاعده ارفوگرافی پاره‌ها از یک فیلم فحش نمایش داده شد. درس زبان روسی بود. کسی باز دوباره پیوست شد و در اکران یک صحنه فحش با شرکت 3 نفر نمایش داده شد. کودکان آن را دیدند. بعد فرزندم از من پرسید که مادر این تقا خاله رو چیکار میکند؟ من به این کودک چی بگویم؟ والدان شکایت میکنند که چنین حالت در درس‌های آنلاینی زیاد دیده می شود و درس‌ها را نه تنها نوارهای فحش آمیز بلکه موسیقی و رسم و صحبت‌های دغل نیز خللدار می‌سازد. طوری معلوم شد چنین حالت را در درس‌های آنلاینی ترول‌ها و رخنگران اینترنتی به وجود می‌آورند. تارپیوند درس‌های آنلاینی برنامه زوم در گروه‌های تلگرام در استفاده آزاد قرار دارد. در اینجا تمام اطلاع درباره ساعت درس‌ها، ترتیب شرکت و حتی معلومات عاید به خوانندگان را پیدا کردن ممکن است. ادامه کار از خیالات یا فانتزیا خود حمله‌وران وابسته است. شاید برنامه زوم چندان برای آموزش موافق نباشد، زیرا آن از خواننده به قیدگیری یا اجازه طلب نمی کند. یعنی اگر آن از خواننده ها ثبت نام کردن خود را طلب می کرد، هر مکتب بچه تارپیوند خود را می داشت و تحقیق چنین حادثه ها آسان تر می شد. در آن صورت آموزگاران هم می دانستند که چنین معلومات از نام کی نشر می شود. برای همین باید مسئله گذاشتن به دیگر برنامه ها برای درس های آنلاینی بررسی شود. شاید هم به برنامه های خود قزاقی رو آورد. برای به خطر نبودن برنامه‌ها آموزگاران مجبور شدند درس و وظیفه‌ها را به خوانندگان طریق مسنجرهای شخصی خود فرستند. این شیوه تعلیم والدان را باز هم بیشتر ناراحت کرده است. آنها گروه به وزارت معارف شکایت می‌کنند. در کشور 350,000 آموزگار است. البته با پخش یک توگمچه همه را به تعلیم فرا گرفتن غیر امکان است، ولی کار در این سمت ادامه دارد. برخی هنوز پوره از خود نکردند و ما هم کاری هر یک معلم را سنجیده ایستاده ایم. وزارت معارف پیشنهاد دارد که تعلیم فاصلوی طریق برنامه‌های وطنی گذرانیده شود، ولی آموزگاران به این برنامه‌ها صرفم نمی‌روند. آنها به فرق از حمله‌وران یا ترول‌های اینترنتی دانش خوبی رقمی ندارند. تا زمانی که مقامات در فکر دریافت راه بی‌خطری به راه ماندن درس‌های آنلاینی هستند، ترول‌ها به عمل جنایتکارانه خود ادامه می‌دهند. حکومت تاجیکستان حمله به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان را شدیداً محکوم کرد. در اعلامیه‌ای که وزارت کار خارجه تاجیکستان روز 2 سپتامبر نشر کرد، حمله به صالح عمل ننگین تروریستی نامیده شده است. حادثه روز 9 سپتامبر در کابل اتفاق افتاد و بر اثر آن شماری از مردم جان باخته و زخمی شدند. در اعلامیه رسمی وزارت گفته شده است تاجیکستان در مبارزه با تروریسم همیشه در پهلوی افغانستان بوده، خواهان برقرار شدن صلح و آرامی پایدار در کشور همجوار است.
بینندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و چون همیشه نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت من همه شما عزیزان رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.